एक घटना वापरी है कबड्डी मैच दौरान जदों दो धिरां दो गुट नौजवानों के आपस दे विच भिड़ जाते हैं। पुलिस नूं मुशक्कत करनी पैंदी है क्योंकि उत्थे गन शॉट भी चले यानी कि गोलियां तक चलियां। उस घटना नूं एक अजीब तरीके का मोड़ दिता गया। एक ब्रिटेन के न्यूज़ चैनल वालों जिन्हों कहा जाता है जिसका नाम है GB न्यूज़, उहदे वालों इस घटना नूं खालिस्तानियों के नाल जोड़िया गया कि किन्नी कुछ जायज़ है, वाकई ये खालिस्तानियों का काम सी। एक्चुअली ये गैंग वायलेंस सीगी ते तुहानूं उदों पता लग्या होना। उदों बाद भी शूज़ब्रिज भी एक पंजाबी मुंडा मार दिता जाता जिहड़ा उत्ते रिलेटेड सी इस वायलेंस दे विच। किन्ने चीप आ ये बंदे चैनल कह लो ਜਾਂ मैं कहना सरकारां कह लो ਜਿਹੜੇ देखते ही रहंदे आ भी सानू भी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੋਕੀਏ। अच्छा, पत्रकार की तुसीं गल कर रहे हो, उन्होंने बाद च माफ़ी मंगी है। हाँ जी, बाद च माफ़ी मंगी आ। रवि सिंह जिहड़े खालसा एड आ उन्हां नाल बह के इन्हां ने माफ़ी मंगी सी, पर जानी वो गोलमोल जी माफ़ी लगी। इदां नहीं कोई लगे जिद्दां सीरीयस तौर ते, वो भी तां करके चैलेंज किया गया कि तुहानूं लीगल तौर ते असीं चैलेंज करांगे। जे आप प्रीति पटेल वाल देखिए, होर भी लीडरशिप जिहड़ी आ टोरी पार्टी की हुण जद रिशी सोनक आया तुसीं नोट किया होना चीज़ां वधी जांदियां। जद लेस्टर वायलेंस हो गया तो वो देखो जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई फिर वो ब्रोडशीट पेपरां ने भी छापिया कि ये RSS रिलेटेड वे राइट विंग हिंदू जीवता एजेंडा चलाया जा रहा। गौरमेंट का RSS का एजेंडा पुश किया जा रहा है। जो जब रिशी सोनक आए ऐं लगता उदों ज़्यादा ये चीज़ स्पीड फड़ गई। बेशक तुसीं कहने हो कि माफ़ी मंग ली उन्होंने, पर ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ देखी गई होगी रिपोर्ट, उन्होंने तो कह देना भाई ये लोग माड़े ने, ये सिख माड़े ने, ये गुरुद्वारे वाले माड़े ने, है ना, जिन्होंने दस्ताना बन्निया माड़े ने, ये तो वायलेंस करते हैं। मैं ना अक्सर ये सोचता है तो मैं कई ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ भी की है, शायद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी की ਹੋਵੇ कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। हाँ जी, सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो जी प्राइड पंजाब TV। एक बार फिर जुड़ चुके हैं इंग्लैंड बर्मिंघम की धरती तो। गल करांगे पिछले 2 हफ्ते पहला एक घटना वापरी है कबड्डी मैच दौरान जदों दो धिरां दो गुट नौजवानों के आपस दे विच भिड़ जाते हैं। पुलिस नूं मुशक्कत करनी पैंदी है क्योंकि उत्थे गन शॉट भी चले यानी कि गोलियां तक चलियां। बुरी तरह कुटिया जाता है किसी नौजवान नूं। उस तो बाद मैच भी बंद करवाउणा पिया जिहदे नाल पंजाबी कम्यूनिटी सिख कम्यूनिटी दे विच नामोशी भी देखी गई कि साडीआं खेडां भी हुण उन्नियां सुरੱਖਿਅਤ नहीं रहीआं। जदों कोई धिरां आके एक जगह के उत्ते टाइम पा के लड़दियां तां उहदे नाल फिर सारी कम्यूनिटी नूं उस दा खमियाजा भुगतना पैंदा है। पर उत्थे एक अजीब उस घटना नूं एक अजीब तरीके का मोड़ दिता गया। एक ब्रिटेन के न्यूज़ चैनल वालों जिन्हों कहा जाता है जिसका नाम है GB न्यूज़, उहदे वालों इस घटना नूं खालिस्तानियों के नाल जोड़िया गया कि किन्नी कुछ जायज़ है, वाकई ये खालिस्तानियों का काम सी या फिर नहीं। ये उत्ते आपां गलबात करांगे। साडे नाल साडे बहुत ही खास भाई कुलदीप सिंह जी दिओल जो कि प्रेजिडेंट ने गुरु नानक गुरुद्वारा समैथिक बर्मिंघम दे, जिन्हों वड्डा गुरुद्वारा कहा जाता है बर्मिंघम दा इंग्लैंड दा। सो कहते हैं कि सिखां दी राजनीति इस गुरुद्वारे तो चालू हुंदी है, शुरू हुंदी है। सो बहुत सारे मते पकाए जाते हैं सिख कौम नूं लैके। दुनिया भर दियां एजेंसीज़ होण जां फिर सिख कौम एंटी सिख प्रो सिख सारिਆਂ ਦਾ ध्यान रहिंदा है कि आखिर इस गुरुद्वारा साहब तो किहड़ी कोई नवीं गल निकल के सामने आउंदी है, की मते पकाए जाते हैं। सो ये सारी गलबात आपां करांगे भाई कुलदीप सिंह जी दिओल होरां दे नाल डरबी नूं लैके, डरबी कबड्डी टूरनामेंट। सो पहलां वैलकम करते हैं भाजी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा। तेबा साहब चढ़दी कला चो भाजी? चढ़दी कला जी, तुसीं ठीक है? हाँ जी, चढ़दी कला जी। अच्छा भाजी, किवें देखदे हो ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ जोड़िया जा रहा खालिस्तानियों ਦੇ ਨਾਲ? सो तुसीं सिख राजनीति ਨੂੰ बहुत ध्यान नाल देखदे हो, UK ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸੌਖੇ ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਗਈਆਂ ਹੋਣੇ, ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਡਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੰਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਈਜਰ ਫੈਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੂਜ਼ਬਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚੀਪ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੋਰ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਮਾਫੀ, ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਮਾਫੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਨੇ ਆਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਦਲ ਤਾਂ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ 160ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਰੇ 65ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਲੈਸਟਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੋਡਸ਼ੀਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਜਿਵਤਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਬੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਆਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਫੜ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ GB ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ GB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਖਬਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਉੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੌਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਦ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਫਟ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਬੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਨੀਡਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਏਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰੇਸਿਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਕਟਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਫਿਊਲ ਇੰਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਅਖੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਡੀ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਇਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 6 in law ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।